وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے خواجہ حسن نظامی کی انشائیہ اوس، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پڑھیں گے اوس، اور اوس کیا ہے؟ ایک انشائیہ ہے۔ کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ خواجہ حسن نظامی کی حالت زندگی پڑھ لیتے ہیں مختصر طور سے، پھر پورا سبق اوس پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مشقی سوال جواب کریں گے، اور جو بھی ایکسٹرا کام ہے وہ سارے کام ہم لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میری ویڈیو میں بنے رہیں، پوری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں، اسکپ کیے بغیر دیکھیں، تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں خواجہ حسن نظامی کی حالت زندگی۔ 1878 میں ان کی پیدائش ہے اور 1955 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 1878 میں پیدا ہوئے اور 1955 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن نظامی دہلی کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے۔ معزز یعنی بڑے خاندان کے، عزت والے خاندان کے فرد تھے۔ ان کا بچپن تنگ دستی میں گزرا۔ تنگ دستی یعنی پیسے کی بہت دقت تھی، قلت تھی، اور بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا۔ تو ان کا بچپن کیا تنگ دستی میں گزرا، لیکن اپنی ذاتی کوششوں سے انہوں نے بہت جلد ترقی کر لی۔ لیکن انہوں نے خود کوشش کی، ذاتی کوشش یعنی انہوں نے اپنی کوشش کی، محنت کی، اور اس کی وجہ سے وہ بہت جلد ترقی کر گئے۔ وہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں میں سے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خواجہ، آپ جانتے ہیں کہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار یہیں دلی میں ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دلی میں نظام الدین میں ہے۔ تو یہ جو خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشقوں میں تھے، یعنی ان کو مانتے تھے۔ اس عشق و محبت کے اثرات ان کے تحریروں میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور ان کے عشق و محبت کے جو اثرات ہیں، جو اثر ہیں ان کی تحریروں یعنی جو لکھتے تھے، ان میں نظر آتے ہیں۔ اردو زبان و ادب میں ان کا مرتبہ بلند ہے، اور اردو زبان و ادب میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مصور فطرت، مصور معنی ہوتا تصویر بنانے والا، اور فطرت یعنی قدرتی۔ تو ان کو قدرت کا تصویر بنانے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ کیا قدرتی مناظر کو زیادہ لکھتے تھے۔ جو قدرت کا منظر تھا، جیسے پہاڑ ہے، ندی ہے، دریا ہے، پھول ہے، چمن ہے، قدرتی منظر کو وہ زیادہ لکھتے تھے، اس لیے انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، جن میں غدر دہلی کے افسانے اور سی پہرا دل کافی مشہور ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن غدر دہلی اور سی پہرا دل ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہایت ہی معمولی چیزوں پر لکھے گئے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے بات میں بات پیدا کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مطالب نکالے ہیں۔ مطالب مطلب کی جمع، ٹھیک ہے۔ ان کے مضامین یعنی کہ جو مضمون لکھنے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ لیتے ہیں، اور خواجہ صاحب نے کیا ہے بات میں بات پیدا کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو مطلب نکالے ہیں وہ بڑے سبق آموز ہیں، ٹھیک ہے۔ مطالب یعنی مطلب کی جمع۔ خواجہ صاحب کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے، مخصوص یعنی خاص۔ تو خواجہ صاحب کے لکھنے کا کیا ہے؟ ایک خاص انداز ہے۔ اب آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کی لکھی ہوئی انشائیہ اوس۔ اوس کیا ہے؟ ایک انشائیہ ہے، یاد رکھیے گا، اوس کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ اب آئیے اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑا اطمینان سے پڑھیے گا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت دلچسپ ہے۔ یہ جو انشائیہ ہے بہت ہی دلچسپ ہے، اور اوس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اگر دھیان سے پڑھیے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا پڑھنے میں۔ برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خواستگار ہے، یعنی کوئی چاہتا ہے کہ برسات کے موسم میں ٹھنڈی ہوا چلے۔ کسی کو ابدی ابدی کالی کالی گھٹائیں پسند ہے، اور کسی کو ابدی ابدی یعنی ہلکا بیگنی رنگ، تو کسی کو ابدی ابدی کالی گھٹائیں پسند ہے۔ کسی کا دل بادلوں کی کڑک اور بجلی کے چمک سے مست ہو جاتا، اور کسی کو کیا بادلوں کی جب کڑک ہوتی ہے، جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو اس کا دل مست ہو جاتا ہے، یعنی خوش ہو جاتا ہے۔ مجھ کو تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ مینہ برس کر کھل جاتا ہے، اور صاف آسمان کی رات گزر جاتی ہے، تو صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگل کی گھاس کی عجیب و شان ہوتی ہے۔ اور خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں، اور مجھے تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ مینہ ہے، مینہ یعنی بارش، برسات
खूब खुलकर बरस जाए और साफ़ आसमान की रात गुज़र जाती है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या ख़बर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफशानियाँ हों। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब बरसात के बाद आसमान साफ़ हो जाता है और सुबह के वक्त दरख्त पर, फूल पर, जंगल की घास पर बहुत खूबसूरत क्या ओस की बूंद नज़र आती है और ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को क्या ये आसमान के तारे थे। और क्या ख़बर है कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये इन्हीं की गुल अफशानियाँ कर रही हों। गुल अफशानियाँ मतलब गुल यानी फूल, अफशानियाँ यानी बिखेरना, यानी इसी के फूल बिखेर रहे हों। ठीक है, कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मुज़र यानी नुकसानदेह है। ठीक है, ख़बर नहीं ये क्यों कहते हैं, हमें तो नहीं मालूम कि ये क्यों कहा जाता है। खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। शायर कहते हैं, अदीब कहते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारी से क्या है, तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। निहाल यानी खुश जाती है। तो इंसान भी एक मखलूक है, इसको इससे क्यों कर नुकसान पहुँच सकता है। और ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि इंसान तो एक मखलूक है, इसे क्यों नुकसान पहुँच सकता है। ये तो साइंस वाले बताएंगे ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। और अदीब कहते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी कह रहे हैं कि ये तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस इंसान के लिए क्यों नुकसानदेह है और कहाँ से आती है और क्यों आती है। फ़कीर यानी अपने आप को कह रहे हैं कि फ़कीर तो बस इतना जानता है कि ओस क्या है, कुदरत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। कुदरत रब्बानी यानी रब की बनाई हुई चीज़। ठीक है, जिनकी आँख सवेरे बेदार होने की आदी है वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में ज़ात इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। और जो लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, तो सूरज निकलने से पहले ओस में क्या है, ज़ात इलाही यानी खुदा की ज़ात का हज़ारों जलवों का मुशाहिदा यानी हज़ारों जलवे इसमें देखते हैं। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास झुका हुआ है, कुछ देख रहा था और ऐसा मुस्तग़रिक़ था कि दुनिया व माफ़िहा की खबर नहीं थी। मुस्तग़रिक़ था मतलब डूबा हुआ था। क्या था? डूबा हुआ था। और दुनिया व माफ़िहा ही दुनिया यानी दुनिया और दुनिया के लोगों को सब कुछ भी खबर नहीं थी। ठीक है, दर हकीकत जूही के फूल पर ओस का अंदाज़ क़यामत का होना है। और ये जो आदमी झुका हुआ था जूही के फूल पर, वो शबनम को देख रहा था, ओस के मोती को देख रहा था और वो क्या है, बहुत उसमें गर्क था और दुनिया जहान से बिल्कुल बेखबर था। तो जूही के फूल पर ओस का अंदाज़ क़यामत यानी ओस इस खूबसूरती से था, छोटा फूल, नाजुक पत्तियाँ और इस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें हिस्सो हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं। और ये जो छोटी छोटी पत्ती है, नाजुक पत्तियां हैं, छोटा सा फूल है और उस पर क्या है, ओस की नन्ही नन्ही बूंदें यानी छोटी छोटी बूंदें हैं और हिस्सो हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं। यानी हमारा जो दिल है वो हरकत करने वाला है, चलने वाला है, तो इस दिल के लिए ये महशर से कम नहीं यानी क़यामत से कम नहीं। महशर यानी क़यामत से कम नहीं। ये जो खूबसूरत नज़ारा है कि जूही के फूल है, फूल भी छोटी सी है और उसकी नाजुक नाजुक पत्ती है और उस पर क्या है, ओस की नन्ही नन्ही बूंदें पड़ी हैं, तो ये दिल वाले के लिए क्या है, क़यामत से कम नहीं है। ओस को शबनम भी कहा जाता है। ठीक है, ओस को हम लोग शबनम भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यू कहा जाता है, DE, इंग्लिश में इसे ड्यू कहा जाता है। ठीक है, ओस की उम्र बहुत थोड़ी है यानी ओस बहुत थोड़ी उम्र की होती है। रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त मर जाती है, क्योंकि सूरज निकलते ही के साथ ओस की बूंद क्या गायब हो जाती है। तो रात को वो गिरती है, रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त मर जाती है। ओस की सैराबी बारान रहमत की तरह हर ख़ास व आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है। और ओस की सैराबी यानी जो ओस गिरती है तो बारान रहमत की तरह, जैसे अल्लाह ताला की रहमत हर पर गिरती है। बारान रहमत यानी रहमत की बारिश। तो जिस तरह रहमत की बारिश सबके लिए है, हर ख़ास और आम आदमी के लिए है,
उसी तरह ओस भी क्या है, सब आदमी के लिए है, छोटे बड़े ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है, यानी सबके लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। मगर मिनहा सूरज का मुकाबला कर, मिनहा यानी बारिश, बारिश क्या है, सूरज का मुकाबला करता है। बादलों के लश्कर लाता है तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है। जब मिनहा यानी बारिश बादलों के लश्कर लेकर आता है, यानी लश्कर यानी फ़ौज, यानी बहुत ढेर सारा जब वो बादल लेकर आता है तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है, यानी पोशीदा यानी छुप जाना। आफताब क्या छुप जाता है, यानी सूरज, आफताब यानी सूरज, सूरज क्या छुप जाता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक सुलहकुल है, और ओस क्या है, बड़ी डरपोक है, सुलहकुल है यानी सुलह करने वाली है। आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं, उस वक्त ये नमूदार होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। तो ये जो ओस है बड़ी सुलहकुल होती है, यानी सुलह करने वाली होती है। आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता, यानी वो नहीं रहता आसमान पर, और बादल भी अपने घर चले जाते हैं, तब क्या है, ओस नमूदार होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक़ बजानिब है कि ओस तमाम दरो दीवार को, शजर व हजर को तर कर देती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक़ बजानिब है, यानी इसकी ये हक़ है। हक़ बजानिब यानी सच्चाई के साथ, ठीक है, कि वो क्या है, दरो दीवार यानी दर, दरवाज़ा, दीवार यानी दीवार, शजर यानी पेड़, और हिजर यानी पत्थर। शजर यानी पेड़ और हिजर यानी पत्थर। तो ये दीवार, ये दर, दीवार, शजर, हजर सबको तर कर देती है, यानी भिगा देती है, मगर किसी प्यासी ज़बान की तशनगी दूर नहीं कर सकती है। तशनगी यानी प्यास, लेकिन किसी प्यासी ज़बान की तशनगी यानी प्यास दूर नहीं कर सकती। उर्दू ज़बान में एक मसल है, मसल यानी कहावत है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। और उर्दू ज़बान में एक मसल है, यानी एक कहावत है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। गोया हाथी ओस में नहा लेता है, हाथी क्या है, ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। लेकिन ओस से क्या है, चिड़िया की प्यास भी नहीं बुझती। ये कुदरत का एक गहरा राज है, और ये कुदरत का एक गहरा राज है। इसमें ओस की कुछ शिकायत ना करनी चाहिए, और इसमें क्या है, ओस की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ये सूरज के आते के साथ ही डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है, या किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। ये तो कुदरत का क्या गहरा राज है, इसमें ओस की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है, और अल्लाह ताला ने इतनी निशानी दी है, ओस भी उसमें क्या है, एक निशानी है, जिसको देखकर दिल हक़ परस्त में इरफान यज़दां के जज्बात पैदा होते हैं, और जिसको देखकर दिल हक़ परस्त यानी खुदा परस्त दिल, दिल हक़ परस्त यानी खुदा परस्त दिल, और इरफान यज़दान यानी खुदा की पहचान, इरफान यज़दान यानी खुदा के पहचान के जज्बात पैदा होते हैं। यानी हमारा दिल क्या है, खुदा की तरफ रुजू होता है, और दिल क्या है, खुदा के जज्बात से भर जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा ओस। और ओस किसकी लिखी हुई है, ख्वाजा हसन नज़ामी की लिखी हुई है। ये एक इंशाइया है, और ओस को शबनम भी कहते हैं, और इंग्लिश में से ड्यू कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए इसके अल्फाज और मायने देख लेते हैं। ओस बार यानी ओस का बरसना, खास्तगार यानी तलबगार, चाहने वाला, अवधि अवधि यानी हल्का बैगनी रंग, मिनाह बारिश। ठीक है, गुल अफशान यानी फूल बिखेरना, मुज़र यानी नुकसानदेह, मखलूक पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वग़ैरह, निहाल यानी खुश होना, कुदरत रब्बानी यानी खुदा की कुदरत, बेदार होना यानी जागना, मुस्तग़रिक़ माने डूबा हुआ, दुनिया व माफ़िहा यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, महशर यानी क़यामत, सराबी यानी शादाबी, बारान रहमत, रहमत की बारिश, यकसा एक जैसा, पोशीदा छुपा हुआ, सुलह कुल सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बनाकर रहना, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, शजर यानी दरख्त, हक़ बजानिब सच्चाई के साथ हक़ की तरफ, हिजर यानी पत्थर, तशनगी यानी प्यास, दिल हक़ परस्त यानी खुदा परस्त दिल, और इरफान यज़दान यानी खुदा की पहचान। अब आइए इसके गौर करने की बात पढ़ लेते हैं। इंसान ओस की तरह कुदरत की पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से काम की बातें सीख सकता है, और इंसान क्या है, ओस की तरह कुदरत की पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से काम की बात सीख सकता है। ठीक है, अब आइए इसके सवाल जवाब देख लेते हैं और भी बाकी काम देख लेते हैं। ठीक है, यह आपका चैप्टर है ओस, और किसकी लिखी हुई है, ख्वाजा हसन नज़ामी की लिखी हुई है। और ख्वाजा हसन नज़ामी 1878 में पैदा हुए
اور 1955 میں ان کا انتقال ہوا۔ سوال ہے اوس کے مصنف کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اوس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ خواجہ حسن نظامی دہلی کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر کیسے لگتے ہیں؟ آپ نے بھی پڑھا کہ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان میں تارے ہوں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بہت آسان سوال جواب ہے۔ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان میں تارے۔ خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے؟ تو خدا کی ساری مخلوق اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے۔ اوس باری یعنی اوس کا برسنا۔ ٹھیک ہے، اوس کے برسنے سے کیا ہے؟ خدا کی ساری مخلوق تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے۔ نہال یعنی خوش ہو جاتی ہے۔ مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ پانی کے جھلملاتے اوس کے قطرے میں مصنف کو خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، اس لیے اس نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، پانی کے جھلملاتے اوس کے قطرے میں مصنف کو کیا ہے؟ خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، اس لیے اس نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کہا ہے۔ اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے، گویا ہاتھی اوس میں نہا لیتا ہے، مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ کیا کہاوت ہے؟ ٹھیک ہے، کہاوت مشہور ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھی بھیگ جاتا ہے، اور ہاتھی مطلب کہ نہا لیتا ہے، مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملے میں استعمال کیجیے۔ تو جواب لکھیں گے اوس۔ اوس کا جملہ کیا بنائیں گے؟ اوس کی بوندیں پتیوں پر خوبصورت لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مخلوق، مخلوق یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیز۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا ہے۔ عجیب و غریب یعنی انوکھی، اس نے کل رات خواب میں عجیب و غریب چیز دیکھی۔ ٹھیک ہے، عمل دخل، عمل دخل کا مطلب ہوتا ہے دخل اندازی، اختیار۔ خدا کے کام میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ہم خدا کے کام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ صلح کل یعنی سب کے ساتھ، سبھی مذہب کے لوگوں کو صلح کل کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی مل جل کر رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا ہو گیا جملہ۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع بنائیے۔ جو واحد ہے اسے جمع بنانا ہے، اور جو جمع اس کا واحد بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جذبہ کا جمع کیا ہوگا؟ جذبات۔ مشاہدہ کا جمع مشاہدات۔ جلوہ کا جلوے۔ خبر کا خبریں۔ گھٹا کا گھٹائیں، اور بوند کا جمع بوندے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واحد جمع ہو گیا۔ اب آئیے عملی کام دیکھ لیتے ہیں۔ تو عملی کام میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اوس پر 5 جملے لکھیے۔ ٹھیک ہے، رات کے وقت نمی پا کر بھاپ اوس کے قطرے بن کر زمین پر گرتی ہے۔ ٹھیک ہے، رات کے وقت کیا ہے؟ نمی پا کر بھاپ کیا اوس بن جاتی ہے، اور اوس کے قطرے بن کر زمین پر گرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوس چڑیا کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ اوس کیا ہے؟ چڑیا کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ سورج کی پہلی کرنیں پڑتے ہی اوس کی بوندیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سورج کی پہلی کرنیں جیسے ہی پڑتی ہے اوس کیا ہے؟ اوس کی بوندیں غائب ہو جاتی ہیں۔ پہ حمزہ لگے گا۔ سردیوں کی صبح گھاس پر پڑی اوس بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اوس میں سونا نقصان ہوتا ہے۔ اوس میں سونا کیا ہے؟ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اوس پر ہم نے 5 جملے لکھ لیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا اگلا سبق ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت۔ ٹھیک ہے، آپ کا اگلا سبق ہے ایک دیہاتی لڑکی کا گیت۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، آپ کو محنت سے پڑھاتی ہوں، تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینک ضرور بھیجیں، یا میرے چینل کا جوائن بٹن ضرور لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔